اگر آپ ایران کے سعودی عرب، UAE، قطر، کویت، عمان، بحرین وغیرہ پر حملوں سے خوش ہو رہے ہیں اور مشرق وسطیٰ میں ہونے والی اس جنگ کو کوئی جہاد سمجھ رہے ہیں تو آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان کو کس قسم کے خطرات کا سامنا ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر یہ جنگ بڑھ جاتی ہے، چلتی رہتی ہے، تو پاکستان میں گیس اور تیل کا بحران پیدا ہونے جا رہا ہے، جس سے بجلی کی پیداوار ہو جائے گی کم اور صنعتوں کو کرنا پڑے گا بند۔ خلیجی ممالک سے لاکھوں پاکستانیوں کو آنا پڑے گا واپس اور ترسیلات زر رہ جائیں گی آدھی سے بھی کم۔ پاکستان کی برآمدات پر بھی بہت برا اثر پڑے گا اور یقینی طور پر اس سے متاثر ہوں گے پاکستانی۔ کیا صورتحال ہے؟ آئیے میں آپ کو اس ویلاگ میں سمجھاتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام ناظرین، میں ہوں نجم علی خان اپنے ویلاگ کے ساتھ، اور بہت سارے ہمارے میڈیا کے اینکرز اور سوشل میڈیا کے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یوٹیوبرز وغیرہ سارے کے سارے اس وقت بہت زیادہ خوشی ظاہر کر رہے ہیں کہ ایران جو ہے وہ کوئی بہت بڑا جہاد کر رہا ہے، اور امریکہ نے جو حملہ کیا ہے اس کے نتیجے میں کوئی بہت بڑی نشاط ثانیہ ہونے والی ہے۔ لیکن یہ تصویر کا ایک رخ ضرور ہے۔ ہمیں یقینی طور پر آپٹومسٹک ہونا چاہیے، ہمیں مذہبی ہونا چاہیے، ہمیں اپنے اسلامی بھائیوں کے ساتھ جن پر ظلم ہو رہا ہے ان کے ساتھ ہونا چاہیے، لیکن تھوڑی سی عقل، تھوڑی سی منطق، تھوڑی سی دلیل اور تھوڑے سے اعداد و شمار کے ساتھ بھی جانا چاہیے۔ اگر خلیجی ممالک میں جنگ بڑھتی ہے، ایران جو ہے اس طرح ڈرونز اور بیلسٹک میزائلز کے حملے مختلف خلیجی ریاستوں پر کر رہا ہے، اگرچہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ امریکی اڈوں پر کیے جا رہے ہیں، لیکن بنیادی طور پر وہ ان خلیجی ریاستوں پر حملے ہیں، اور اس کا ایک پہلا نتیجہ جو سامنے آ چکا ہے کہ قطر نے اپنے ہرمز کے بند ہونے کے بعد ایک جو اعلان کیا ہے وہ یہ ہے کہ LNG کی سپلائی معطل ہو رہی ہے۔ اب یہ اگر LNG پاکستان کو نہیں ملتی تو پاکستان میں قدرتی گیس اتنی نہیں ہے کہ وہ پاکستان کی ضروریات کو پوری کر سکے، اور اس کا ایک بڑا نتیجہ یہ نکلے گا کہ فوری طور پر پاکستان میں گیس اور پیٹرول کا جو بحران ہے وہ پیدا ہو جائے گا، کیونکہ اس کے ساتھ ہی پیٹرول کی سپلائی بھی معطل ہو رہی ہے۔ اس کا فوری نتیجہ یہ نکلے گا کہ ملک میں توانائی کا بحران پیدا ہو جائے گا۔ پیٹرول جو ہے وہ 400 سے 500 روپے فی لیٹر پر جا سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی آپ کے گھروں میں جو لوڈ شیڈنگ ہے وہ دوبارہ شروع ہو سکتی ہے۔ آپ ابھی تو بجلی کے بلوں کی بات کرتے ہیں، اس کے بعد آپ بجلی کو تلاش کریں گے، اور یہ لوڈ شیڈنگ جو ہے 12 سے 16 گھنٹے تک کی ہو سکتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی جب صنعتوں کو گیس کی سپلائی بند ہوگی تو وہ صنعتیں بند ہو جائیں گی۔ جب وہ صنعتیں بند ہو جائیں گی، وہاں پر بجلی بھی نہیں ہوگی، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ بہت بڑی تعداد میں پاکستانی بے روزگار ہو جائیں گے، ان کی دہاڑیاں ختم ہو جائیں گی۔ اس کے ساتھ ہی پاکستان کی ایکسپورٹس بھی متاثر ہوں گی، اور وہ تمام کاروبار جو کہ ایکسپورٹ سے جڑے ہوئے ہیں وہ بھی متاثر ہوں گے۔ میں آپ کو اس کی ایک مثال 1990-1991 کی جنگ سے دیتا ہوں، اور میرے پاس جو اعداد و شمار موجود ہیں اس کے مطابق عراق اور کویت سے اس وقت کوئی 80,000 پاکستانیوں کو واپس آنا پڑا تھا، اور ان میں سے صرف 25% واپس جا سکے تھے۔ اور جو اعداد و شمار ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ $37.6 ملین کی جو ایکسپورٹس تھیں وہ کم ہو کر $11.1 ملین پر آ گئی تھیں، اور اب تو خسارہ کہیں زیادہ ہوگا۔ اعداد و شمار میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جو آپ کی آنکھیں کھول کے رکھ دیں گے۔ سب سے پہلے تو میں ان پاکستانیوں کی بات کرتا ہوں جو کہ ان خلیجی ممالک میں موجود ہیں۔ سب سے زیادہ سعودی عرب میں ہیں، یعنی کہ 2.6 ملین کے لگ بھگ 26 لاکھ پاکستانی، UAE میں تقریباً 20 لاکھ، قطر میں 3 سے 3.5 لاکھ، کویت میں تقریباً 3,40,000 کے لگ بھگ، اور عمان میں 2.5 لاکھ پاکستانی ہے۔ اسی طرح بحرین میں 1,17,000 سے 1,34,000 پاکستانی موجود ہیں۔ اسی طرح اردن، عراق، لبنان، یمن میں بھی پاکستانی ہیں، لیکن ان کی تعداد ان سے کم ہے۔ اب ذرا اندازہ لگائیے کہ اگر یہاں پر جنگ ہوتی ہے اور خلیجی ممالک میں کاروبار، کمپنیاں بند ہوتی ہیں، وہ پاکستانیوں کو کہتے ہیں یا دوسرے ممالک میں رہنے والوں کو کہتے ہیں کہ واپس چلے جائیں، تو پاکستان میں تقریباً 55 سے 60 لاکھ پاکستانیوں کو واپس آنا پڑے گا۔ 55 سے 60 لاکھ پاکستانیوں کا یہاں پر کوئی کاروبار نہیں ہوگا، ان کے خاندان بے روزگار ہو کر رہ جائیں گے۔ یہ مسئلہ ہوگا
55 से 60 लाख पाकिस्तानियों का। मगर ये मसला सिर्फ 55 से 60 लाख पाकिस्तानियों का ही नहीं होगा, बल्कि इस वक्त हम जो 38 और 39 बिलियन डॉलर और हम ख्वाब देख रहे थे कि हमारी तरसीलात ज़र जो हैं वो 40 अरब डॉलर पर पहुंच जाएंगी, इस माली साल के इख्तिताम तक वो ख्वाब भी टूट कर रह जाएगा। बल्कि होगा ये कि इसमें से 60% कह रहा हूँ वो तरसीलात ज़र ख़त्म होकर रह जाएंगी। जी हाँ, जिन 38 बिलियन डॉलर तरसीलात ज़र की हम बात करते हैं उनका तकरीबन 25% 9.6 बिलियन डॉलर सिर्फ़ और सिर्फ सऊदी अरब से पाकिस्तान में आता है। और अगर सऊदी अरब में मसाइल पैदा होंगे तो उसका नतीजा आपके सामने है। और दूसरे नंबर पर UAE है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि वहाँ पर 20 लाख पाकिस्तानी अपने रिज़्क़ के लिए, अपने रोज़गार के लिए मुकीम हैं। वो वहाँ से जो पैसे, जो डॉलर, रियाल वगैरह भेजते हैं, उनकी जो तादाद है वो 22% के करीब है मुकम्मल तरसीलात ज़र के, और वो 8.5 बिलियन डॉलर है। इधर से हमें 5% तक यानी 1.5 से 2 बिलियन डॉलर, और कुवैत से हमें 1 बिलियन डॉलर सालाना आते हैं। यही सूरत हाल कुछ अमान की है। और उसके बाद बहरीन है जो कि 1 बिलियन डॉलर सालाना से कुछ कम वहाँ पर जो पाकिस्तानी है हमें भेजते हैं। अगर हम इसको मजमूई तौर पर देखें तो ये 24 से 25 बिलियन डॉलर बनते हैं। और अगर ये तरसीलात ज़र पाकिस्तान नहीं आएंगी तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान का क्या होगा। जी हाँ, जिस तेल के बहरान की बात की जा रही है, हम कोई 80 से 85% तेल जो है वो इंपोर्ट करते हैं, और उसका बहुत बड़ा हिस्सा हम सऊदी अरब से और खलीजी ममालिक से लेते हैं। तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि जब तेल ही यहाँ पर मौजूद नहीं होगा तो उसकी शॉर्टेज होगी, उसकी कीमतें बढ़ जाएंगी, क्योंकि उसकी ट्रांसपोर्टेशन अगर आएगा भी तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन और उसका रिस्क चार्जेस जो हैं वो तमाम के तमाम बढ़ जाएंगे। जब आपकी LNG नहीं होगी और आपकी कंपनियां यहाँ पर बंद होंगी, आपकी सनतें बंद होंगी, उससे रोज़गार का एक बड़ा मसला पैदा होगा। लिहाजा वो लोग तमाम के तमाम जो इस वक्त बड़े शादियाने बजा रहे हैं कि जनाब ईरान की तरफ से कोई बहुत बड़ा जहाज़ शुरू कर दिया गया है और ईरान ने खलीजी मुल्कों पर जनाब शेखों की को टका के कर दिया है, बड़ा ज़बरदस्त कर दिया है, इनको सबक आ जाएगा। और भाई उनकी मईशत इतनी बड़ी है, उनकी आबादी इतनी कम है कि वो सब कुछ बर्दाश्त कर लेंगे, हमसे ये बर्दाश्त करना मुमकिन नहीं रहेगा। लिहाजा अहमकों की तरह खलीज में होने वाली जंग से, या हम सब के सब जो है अमेरिका के इस हमले की मुखालफत करते हैं, इसको जुल्म समझते हैं, इसको ज़्यादती समझते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ईरान की तरफ से जो खलीजी ममालिक पर हमले किए जा रहे हैं उसके नतीजे में अगर वहाँ पर कारोबार बंद होते हैं, वहाँ पर सनतें बंद होती हैं, वहाँ पर ऐसे का लोग जो कि बैरून मुल्क से वहाँ पर गए हुए हैं उनको वहाँ से निकाला जाता है, तो पाकिस्तान इनमें मुतासिर होने वाला बहुत बड़ा मुल्क होगा। लिहाजा हम सबको अमेरिका की मजम्मत तो करनी है, उसकी मुखालफत तो करनी है, लेकिन इसके साथ साथ हमने एक और काम भी करना है। हमने ईरान की हल्ला शेरी नहीं करनी कि वो दीगर इस्लामी मुल्कों के ऊपर, ख़ासतौर पर खलीज के जो ममालिक हैं उनके ऊपर हमले करे और वहाँ पर जंग को फैलाता चला जाए, क्योंकि ये फैलती हुई जंग हम सब के रोज़गार को, हम सब के मुस्तकबिल को, हम सब की आमदन को और हम सब का जो रिज़्क है उसको मुतासिर करेगी। लिहाजा आइए हम सब मिलकर दुआ करें कि ये जंग ना फैले, ये जंग ख़त्म हो जाए, और इससे पहले कि हमें इसकी तबाही और बर्बादी का सामना करना पड़े। और उसके साथ ही हमें हुकूमत पाकिस्तान की इन कोशिशों को भी सपोर्ट करनी चाहिए, सराहना चाहिए, जिसमें वो इस कशीदगी को कम करने के लिए और इस जंग को रुकवाने के लिए काम कर रहे हैं। अल्लाह करे कि चीन और रूस समेत तमाम ममालिक जो इस पर काम कर रहे हैं कामयाब हो जाएं, वरना पाकिस्तानी एक और मुश्किल वक़्त के लिए तैयार हो जाएं। इसमें हो सकता है कि आपके गली मोहल्ले में भी ऐसे लोग मौजूद हों जो कि बैरून मुल्क हों और वो फिर वापस आ जाएं और यहाँ पर बिल्कुल आप ये समझिए कि बेरोज़गार होकर कारोबार के बगैर फिरते रहें, कोशिशें करते रहें। मैंने आपको बताया कि पिछली मरतबा जितने पाकिस्तानी वापस आए थे 80,000 के लगभग, उनमें से सिर्फ़ और सिर्फ 20% वापस जा सके थे, बाकियों को दोबारा वो रोज़गार नहीं मिल सका था। और इस मरतबा तो तादाद बहुत ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तानी बड़ी तादाद में खलीजी ममालिक में जा चुके हुए हैं। और जब हम तारकीन वतन की बात करते हैं तो उसमें सबसे बड़ा शेयर जो है वो इन खलीजी ममालिक का ही है जहाँ पर ये जंग मुसल्लत की जा रही है। आइए हम सब मिलकर दुआ करें कि अल्लाह पाकिस्तान के लिए बेहतर करे, अल्लाह ताला उम्मत मुसलमा पे रहम करे, उसके लिए बेहतर करे और ये जंग जो है ये ख़त्म हो जाए।